السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں الحکمہ چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ نسخہ جو ہے ان احباب کے لیے بہت مفید ہے جن کی آنکھوں کے اندر موتیا اتر آیا ہے، ایک آنکھ کے اندر یا دونوں آنکھوں میں۔ تو یہ آنکھ کے اندر جو موتیا ہے اس کا مجرب اور بہترین علاج ہے۔ تو علاج کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ ایک پھول ہے موتیا، بعض چنبیلی بھی کہتے ہیں اور بعض اسے کلی کا نام بھی دیتے ہیں، تو موتیا زیادہ مشہور و معروف ہے۔ تو یہ آپ نے تقریباً پھول یہ آپ نے لینے ہیں 1 پاؤ کے قریب، اگر مل جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو، کیونکہ موتیا کا پھول کم ہوتا ہے بنسبت گلاب کے، گلاب کا پھول تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو موتیے کے جو پھول ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو 1 پاؤ نہیں ملتا تو آپ ایسا کریں، 1 پیالی، جو ہمارے گھروں میں کے اندر بھی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو 1 پیالی جو ہے وہ آپ موتیے کے پھول آپ لے لیں۔ اب کرنا کیا ہے، یعنی 1 پیالی موتیے کے پھول ہیں اور 2 پیالی اس کے اندر پانی آپ ڈال دیں، ایک کھلے برتن کے اندر، یعنی آپ دیگچی لے لیں۔ تو اس دیگچی کے اندر آپ نے ان پھولوں کو ڈال دینا ہے، یعنی 1 پیالی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 پیالی پھول ہیں اور 2 پیالی پانی اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے۔ اور ڈالنے کے بعد آپ کوئی ایسا برتن، یعنی وہ دودھ والا برتن جو ہوتا ہے، بالٹی نما چھوٹا برتن ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اس دیگچی کے اندر آپ نے رکھ لینا ہے۔ تو وہ پانی جو ہوگا، کیونکہ وہ اس کے نصف حصے تک بھی بامشکل جائے گا اس بالٹی کے، تو آپ اوپر اس کے، یعنی اس دیگچی کے اوپر آپ ڈھکن وغیرہ دے دیں، اور سائیڈوں پہ جو کنارے ہیں اس دیگچی کے جس پہ ڈھکن آپ نے دیا ہوا ہے، تو آٹا لگا کر اس کو مکمل طور پہ آپ بند کر لیں تاکہ وہ بھاپ جو ہوتی ہے وہ باہر نہ نکل پائے۔ تو نیچے آپ آگ جلائیں، ہلکی آگ، زیادہ تیز آگ آپ نے نہیں جلانی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، بعض دفعہ ایسا لوگ کرتے ہیں کہ وہ گیس پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ گیس پہ آپ نے نہیں رکھنا، آپ لکڑی پہ، یعنی لکڑی جلائیں۔ تو یہ میں آپ کو عرق بنانے کا طریقہ بتلا رہا ہوں، یعنی عرق کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ ایک دیگچی لے لیں اور اس کے اندر آپ نے 1 پیالی پھول موتیے کے ڈالنے ہیں اور 2 پیالی آپ پانی اس کے اندر ڈال لیں، 2 کر لیں یا 3 پیالی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 3 پیالی آپ پانی کا اس کے اندر ڈال دیں اور ایسا برتن لیں جو دودھ والا ہوتا ہے، مثلا وہ بالٹی نما، وہ برتن آپ لے کر اس پانی کے اندر آپ رکھ دیں، اور یہ پانی جو ہے اس برتن کے، یعنی جو آپ نے رکھا ہے، یعنی یہ نصف حصے تک جائے گا یا نیچے، اس کے نیچے رہے گا۔ تو اوپر اس دیگچی کے اوپر آپ نے ڈھکن دے دینا ہے، اور اس ڈھکن کے جو کنارے ہیں ان پر آپ نے آٹے کی تہ لگا کر اس کو بند کر دینا تاکہ وہ بھاپ اندر سے باہر نہ نکلے۔ اب وہ جو ڈھکن ہے اس کے نیچے جو جب بھاپ لگے گی اور وہ پانی کے قطرات جو ہیں وہ بالٹی کے اندر گریں گے،
लेकिन वो बाल्टी भी थोड़ी सी खुले मुंह वाली हो, ताकि वो पानी जो है वो भाप का वो कतरात जो हैं उस बाल्टी के अंदर गिरेंगे। तो ये आप आस्ता आस्ता हल्की, यानी ज़्यादा तेज़ आग आपने नहीं जलानी, हल्की आंच पे आपने, हल्की आंच आपने देनी है। और तकरीबन आधा घंटा, क्योंकि पानी कम है तो आधा घंटे तक आप इसको यानी हल्की आंच दें और उसके बाद आप उतार लें। तो जो बाल्टी के अंदर, उस बर्तन के अंदर पानी गिरा होगा वो है अरक, और ये खालिस अरक है। वैसे तो मशीनें भी मिल जाती हैं, लेकिन मैंने आपको आसान तरीका बतलाया है अरक निकालने का। तो ये अरक आप किसी बोतल के अंदर आप रख लें। इसी तरह आप अरके गुलाब भी निकाल सकते हैं, और सौंफ का अरक वो भी आप निकाल सकते हैं। किसी चीज़ का भी अगर आपने अरक निकालना है तो यही तरीकाकार है। तो मैं इलाज बतला रहा था मोतिये का, जो आँखों के अंदर मोतिया बन जाता है। और एक बात नोट कर लें, ये मोतिया चाहे सफ़ेद हो या स्याह हो, कोई भी मोतिया हो, इंशाल्लाह ये शर्तिया इलाज है। अब ये अरक तो आपने तैयार कर लिया, मोतिये का अरक है। अब आप ऐसा करें, एक ड्रॉप ले लें, अमूमन वो खाली ड्रॉप मिल जाते हैं या घर के अंदर कोई ना कोई पड़ा होगा, तो बेहतर यही है कि खाली ड्रॉप आप बाज़ार से ले आएं। तो ये मोतिया का जो अरक आपने निकाला है, इसके 3 चम्मच और खालिस शहद, शहद खालिस हो, ये मैं आपको बतला रहा हूँ। ये ना हो कि आप चीनी वाला शहद जो अमूमन बाज़ारों से मिल जाता है लोग लेकर फिरते रहते हैं, वो नहीं, खालिस जो शर्तिया शहद है वो आपने लेना है। 3 चम्मच इस मोतिये के अरक के, और 1 चम्मच शहद, खालिस शहद का आपने ये डालकर ये 1 ड्रॉप बना लेना है। तो 3 चम्मच कर लें, या आप 4 भी कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। अलबत्ता आप यूं ही समझें 4 चम्मच आप मोतिये के अरक के और 1 चम्मच शहद खालिस। तो ये आप ड्रॉप के अंदर बनाकर रख लें। रात सोते वक्त अपनी आँखों के अंदर ये 3-3 कतरे जो हैं ड्रॉप के, ये आपने डालने हैं। तो ड्रॉप किस चीज़ का बनाया है? मोतिये का अरक है और खालिस शहद है। और इंशाल्लाह ये शर्तिया इलाज है। 1 माह तक आप जिस की आँखों के अंदर मोतिया उतर आया है, आप उस शख्स को 1 माह तक इस्तेमाल करवा दें। रात को 3-3 कतरे आँखों के अंदर डालें। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मोतिया ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आप इस दौरान जब आप इलाज कर रहे हैं तो मोतिये के अगर वो सब्ज़ पत्ते जो होते हैं वो भी कारआमद हैं, तो वो पत्ते आपने जो मोतिये के हैं वो थोड़े हैं, कम है, जितने भी आपको मिल जाएं, तकरीबन 1 प्याली वो मोतिये के पत्ते जो हैं सब्ज़ पत्ते वो आप ले आएँ और उसे आपने अच्छी तरह पानी के अंदर उबालना है। उबालने के बाद इस पानी के अंदर आप और भी पानी मिक्स कर सकते हैं। तो सर जो है, सर की मालिश करनी है, यानी सर पर आपने इस पानी को बहाना है। तो ये भी आप 1 माह के अंदर 2-3 मरतबा ये भी आप तरीका आजमाएं और करें। इंशाअल्लाह मोतिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह जितने भी बीमार हैं अल्लाह तमाम को सेहत कामिला आजला अता फरमाए। अलबत्ता मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये आप दोस्तों के फ़ायदे की बातें हैं और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
تو جلدی سے آپ سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔